Hello friends, today we learn Unit 2, Read 1, Unforgettable Walt Disney. Friends, do you remember this character? This cartoon character? Yes, this is the creation of the great man Walt Disney. So let us start the chapter which is about Walt Disney. Unforgettable Walt Disney. Avismaraniya Walt Disney. My brother Walt is no more, yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films, and feature movies that made him known and loved around the world. Even now, as I walk around the studio crew, I half expect to encounter that tall country boy figure head bowed in thought about some new project. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? મારો ભાઈ વોલ્ટ અત્યારે જીવતો નથી, છતાંય અત્યારે પણ તેને લીધે તે સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતો થયો તથા તેનો પ્રેમ સંપાદન થયો તે કાર્ટૂન, નેચર ફિલ્મ અને ફીચર મૂવી જ્યાં બની હતી તે સ્ટુડિયોમાં તેની ઉપસ્થિતિ સતત વર્તાય છે. અત્યારે પણ હું જ્યારે સ્ટુડિયોમાં કામ કરનારાઓની વચ્ચે ચક્કર લગાવતો હોઉં છું ત્યારે મને માથું નીચે ઝુકાવી કોઈક નવા પ્રોજેક્ટના વિચારોમાં તલ્લીન એવા એ ઊંચા દેશી છોકરાનું સાક્ષાત્કાર થાય છે. Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. Every time we saw a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, I wonder how Walt would like it. And when this happens, I personally realize that it was something he himself had planned. For many imaginative, industrious brother left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. ચલચિત્ર બનાવવાથી માંડી મકાન બનાવવા સુધી જે પણ પ્રવૃત્તિઓ અમે કરતા એ દરેકમાં વોલ્ટ અમારું પ્રેરક બળ હતો. હજી એ જીવિત ન હોય તેમ લોકો ડિઝનીલેન્ડ એમ એના નામનો ઉલ્લેખ સતત કરતા જ રહે છે. જ્યારે પણ અમે નવું પિક્ચર બનાવીએ કે ડિઝનીલેન્ડમાં કોઈક પાસાનો ઉમેરો કરીએ ત્યારે કોઈક તો એવું જરૂર પૂછી બેસે છે, મને આશ્ચર્ય થાય છે વોલ્ટને આ કેવી રીતે ગમ્યું હશે. અને જ્યારે પણ આવું થાય મને તરત જ થઈ આવે કે હા, આ તો એ જ છે જેનું તેણે આયોજન કર્યું હતું. અમે બધા વર્ષો સુધી વ્યસ્ત રહીએ તે માટે મારો કાલ્પનિક ઉદ્યમી ભાઈ પૂરતું પાછળ છોડી ગયો છે. Walt was a complex man to the writers, producers, animators who worked with him. He was a genius who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea. To the millions of people who watched his TV show, he was a warm, kindly personality, bringing fun and pleasure into their homes. To the bankers who financed us, I'm sure he seemed like a wild man hell-bent for bankruptcy. To me, he was my amazing kid brother, full of impractical dreams that he made come true. વોલ્ટ એક જટિલ એટલે કે સમજાય નહીં એવો માણસ હતો. લોકો, પ્રોડ્યુસરો અને એનિમેશન ફિલ્મ્સ બનાવનારા એ તમામ માટે એ એક વિચક્ષણ પ્રતિભા હતો, જેની પાસે કોઈક વાર્તા કે વિચારમાં કલ્પના શક્તિથી કશુંક વિશેષ ઉમેરવાની અસાધારણ ક્ષમતા હતી. જે લાખો લોકો તેના ટીવી શો નિહાળતા એ તમામ માટે તેમના ઘરોમાં મનોરંજન અને ખુશી લાવનાર અને એક હૂંફ આપનાર કરુણાસભર વ્યક્તિત્વ હતો. મને ખાતરી છે કે તેને નાણાં ધીરનાર બેન્કર્સને એ દેવાળું કાઢવાની પૂરેપૂરી શક્યતા ધરાવનારા ઉદ્યમી વ્યક્તિ લાગતો.
મારા માટે તો એ એક અદ્ભુત ભાઈ હતો જેણે બિનવ્યવહારુ સપનાને સાકાર કરી બતાવ્યા. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm, where Walt sketched his first animals. I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the hunting whistle of a locomotive passing in the night. સૌપ્રથમ પ્રાણીના સ્કેચ બનાવ્યા એ સુંદર લીલાછમ સફરજનની વાડીઓ અને હર્યાભર્યા ઝાડવા ધરાવતું અમારું જૂનું ફાર્મ આજે પણ છે. મને યાદ આવે છે વોલ્ટ અને હું કેવા પથારીમાં એકબીજાને લપાઈને સૂતા અને રાત્રે પસાર થતી ટ્રેનથી ડરાવી દેતી સીટી સાંભળતા. અમારા કાકા માઇક એન્જિનિયર હતા. Our uncle Mike was an engineer and he had blow his whistle, one long and two short. Just for us, Walt never lost his love for trains. Years later, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. અમારા કાકા માઇક એન્જિનિયર હતા. એ ફક્ત અમારે માટે એક લાંબી અને બેટૂકી સીટી વગાડતા. વોલ્ટનો ટ્રેન્સ પ્રત્યેનો પ્રેમ ક્યારેય ઓછો થયો નહીં. વર્ષો બાદ ડિઝનીલેન્ડમાં એક જૂના જમાનાની ટ્રેન એના શરૂઆતના આકર્ષણોમાંથી એક હતું. ડિઝનીલેન્ડ એક એવી જગ્યા છે કે જે વર્લ્ડ ડિઝનીનું પોતાનું જ ક્રિએશન છે. એવી એક દુનિયા નાનકડી એવી કે જ્યાં આપણે મનોરંજન મેળવી શકીએ છીએ. એ દુનિયામાં વોલ્ટે એક જૂના જમાનાની ટ્રેન બનાવેલી જે આજે પણ જોવા મળે છે ત્યાં. As far back as I can remember, Walt was drawing. The first money he ever made was a nickel for a sketch of a neighbor's horse. He studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. I met him at the station. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. He borrowed £500 from an uncle, $, and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. It was tough going. Walt did all the animations and I cracked the old-fashioned camera. The Alice cartoon didn't make much of splash. So Walt started a new series called Oswald the Rabbit. Oswald did better, but when Walt went to our New York distributor for more money, he ran into trouble. ભૂતકાળની વાત મને યાદ છે કે વોલ્ટ ચિત્રો દોરતો. સૌપ્રથમ જો એણે પૈસા મેળવ્યા હોય તો તે પડોશીના ઘોડાના રેખાચિત્રમાંથી મેળવેલા 5 સેન્ટ હતા. તે કાર્ટૂન બનાવવાનું શિકાગોમાં શીખ્યો અને એણે કેન્સાસ શહેર નજીક એક નાનકડી એનિમેટેડ કાર્ટૂનની કંપની શરૂ કરી. તે નિષ્ફળ થઈ. હવે 21 વર્ષનો વોલ્ટ એણે હોલિવૂડમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે હું લોસ એન્જલસમાં હતો. એનો ભાઈ બોલે છે. હું એને સ્ટેશન પર મળ્યો. તે વખતે તેની પાસે તેનો તમામ સામાન ભરેલી એક સામાન્ય સુટકેસ હતી. અમે એક વકીલ પાસેથી $500 ઉછીના લીધા અને વોલ્ટે આલિસ ઇન કાર્ટૂનલેન્ડ નામની એક કાર્ટૂન શૃંખલા સિરીઝ શરૂ કરી. આગળ વધવું ઘણું જ અઘરું હતું. વોલ્ટ તમામ એનિમેશન કરતો અને હું પહેલી જૂની શૈલીના કેમેરો ચલાવતો. એલિસ કાર્ટૂન્સે બહુ કંઈ ચલાવ્યું નહીં. તેથી વોલ્ટે ઓસવલ્ડ ધ રેબિટ નામની નવી સિરીઝ શરૂ કરી. ઓસવલ્ડ પ્રમાણમાં સારું જમાવ્યું, પણ જ્યારે વોલ્ટ વધારે પૈસા માટે અમારા ન્યૂયોર્કના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે પૈસા લેવા માટે ગયો ત્યારે તેના માટેની મુશ્કેલી થોડી વધી ગઈ. શા માટે એ આગળ જોશું. What kind of a deal did you make, kid? I asked. We haven't got a deal, Walt admitted. હવે એમનો ભાઈ પૂછે છે કે ભાઈ તે આ કેવા પ્રકારના સોદો તું કરી આવ્યો છો. વોલ્ટે સ્વીકાર્યો કે આપણે ડીલ મેળવી શક્યા નથી.
The distributor copyrighted Oswald and he's taking over the series himself. Strangely, Walt did not seem downhearted. We are going to start a new series, Higgs Enthusiast. It's about a mouse, and this time we will own the mouse. આગળ શું બોલે છે? પહેલાં એણે કહ્યું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે જે ઓસવર્લ્ડની માલિકી છે એના પર પોતાનો હક જમાવી લીધો છે અને આગળની શૃંખલા એ પોતે જ ચલાવશે. આશ્ચર્ય વચ્ચે વોલ્ટ જરા પણ હિંમત વિનાનો દેખાયો નહીં. એણે તો સામેથી ઉત્સાહભેર કહ્યું કે આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરીશું જે હશે એક ઉંદર વિશે, અને આ વખતે આ ઉંદરને આપણે આપણો જ કરી લઈશું. The rest is a history. Walt's mouse, Mickey, celebrated his 14th birthday in 1968, and a happy 40th. It was a quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 100 million watched a Disney TV show. Nearly a billion read Disney book or magazine, and almost 10 million visited Disneyland. And Mickey, as Walt used to say, started it all. જે આ થયું એ ખરેખર વોલ્ટના જીવનનું સૌથી વધુ યાદગાર પળ પણ કહી શકાય અને સૌથી સફળ મોમેન્ટ્સ પણ કહી શકાય. તે પછી જે બન્યું એ ઇતિહાસ છે. વોલ્ટના ઉંદર મિકીએ 1968માં તેનો 40મો જન્મદિવસ મનાવ્યો અને એ 40મો જન્મદિવસ અતિશય આનંદપ્રદ હતો. 1968માં આ ડિઝની મૂવી 25 કરોડ લોકોએ જોઈ, 10 કરોડ લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયો, લગભગ 25 કરોડ લોકોએ ડિઝનીનું પુસ્તક કે સામયિક વાંચ્યું અને લગભગ 1 કરોડ લોકોએ ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લીધી. અને વોલ્ટ કહેતો હતો એમ જ આ બધી શરૂઆત મિકીએ જ કરી હતી. આ ફકરા ઉપરથી આપણે એટલું જાણી શકીએ છીએ કે વોલ્ટ માત્ર એક કાર્ટૂન નથી બનાવ્યું, એણે મૂવી પણ બનાવી છે, ટીવી શો પણ બનાવ્યો છે, પુસ્તક અને સામયિક પણ લખ્યા છે અને એની સાથે સાથે ડિઝનીલેન્ડ ઊભું પણ કર્યું છે. He was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality. It was an ability he could turn on for any reason, large or small. Once, when my son Roy Edward had the measles, Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at the time. When Walt told a story, it was a virtuous performance. His eyes riveted his listener. His moustache twitched expressively. His eyebrows rose and fell, and his hands moved with the grace of a musical conductor. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. Later, when he saw the finished picture, he was strangely disappointed. It didn't seem as exciting as when Uncle Walt told it, he said. વોલ્ટની બેજોડ કલ્પના શક્તિ અને ક્ષમતાથી સપનાને વાસ્તવિકતામાં તબદીલ કરી દેનાર મિકીએ એકમાત્ર તેની પ્રથમ સફળ કૃતિ હતી. આ ક્ષમતાએ એ કોઈ પણ નાના કે મોટા અવસરે કામે લગાડતો હતો. એકવાર જ્યારે મારા દીકરા રોય એડવર્ડે ઓરી નીકળ્યા હતા ત્યારે એણે તે સમયે જેના પર કામ કરી રહ્યો હતો એ પિનોસિયોની વાર્તા એને એટલે કે દીકરાને કરી. વોલ્ટે વાર્તા જ્યારે એણે કરી ત્યારે તે તેની કાબિલિયતનો પરિચય હતો. તેની નજર તેના શ્રોતા પર બરાબર જોડાયેલી, તેની મૂછો સ્પષ્ટપણે વંકાયેલી, એના ઉપર નીચે થતા ભવાં અને તેના હાથ કોઈ એક સંચાલક હોય વાદકનો એની અદાઓથી ફરતા હતા, હલનચલન કરી રહ્યા હતા. નાનકડો રોય છે એ વોલ્ટની પરિકથા નિરૂપવાની શૈલીથી એટલો બધો પ્રભાવિત થયો કે તેના ઓરીનું દર્દ સંપૂર્ણપણે વિસરી ગયો હતો. પાછળથી જ્યારે એણે પૂર્ણ થયેલ ચિત્ર જોયું એટલે કે કાર્ટૂન જોયું તો તેને આશ્ચર્યથી નિરાશ થઈ અને કહ્યું કે આ તો અંકલ વોલ્ટે નિરૂપ્યું હતું, એટલું ઉત્તેજનાપૂર્વક દેખાતું પણ નથી. વિચાર કરો, વોલ્ટની જે એક્સપ્રેસિવનેસ છે એ એટલી સારી છે કે જ્યારે એના એના ભાઈના દીકરાએ જ્યારે સમક્ષ કાર્ટૂન જોયું પોતે
આંખેથી નિહાળ્યું, છતાંય પણ ત્યારે એને વોલ્ટની ઇમેજિનેશન, વોલ્ટની જે એક્સપ્રેસિવનેસ છે એના કરતાં એ થોડું ઉતરતી કક્ષાનું લાગ્યું. Like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. He would often sit gloomily through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Walt valued the opinions of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. Once, after viewing a new cartoon with evident displeasures, Walt called for comments from a group of our people. One after another, they spoke up, all echoing Walt's criticism. I can get rubber stamp that say, yes, Walt, he snapped. Then he wheeled and asked the projectionist what he thought. The man sensed that dissent was in order. I think you are all wrong, he declared. Walt just grinned. You stick to your projector, he suggested. જે લોકો વિનોદ સર્જવાનું કાર્ય કરે છે તેવા ઘણા લોકોની જેમ વોલ્ટ પણ આ દિશામાં ગંભીરતાથી કામ કર્યું હતું. સૌથી વધારે રમૂજ પેદા કરનારા કાર્ટૂનની સામે હજુ કઈ રીતે સુધારો કરી શકાય એ ઈરાદાથી ગંભીરતાથી ઘણીવાર બેસી રહેતો. વોલ્ટ એની સાથે કામ કરનારા અન્યોના મતને જરૂર મહત્ત્વપૂર્ણ ગણતો, પણ અંતિમ નિર્ણય નિશંકપણે એનો જ રહેતો. એકવાર દેખીતી નાખુશીથી એક નવા કાર્ટૂનને નિહાળ્યા બાદ વોલ્ટે લોકોના એક જૂથનો અભિપ્રાય માંગ્યો. એક પછી એક તેઓ વોલ્ટની ખામીઓ શોધવા લાગ્યા. તેણે સડાક દઈ ચોપડાવી દીધું. ઠીક છે વોલ્ટ, કહેતા રબર સ્ટેમ્પ હું લાવી શકું છું. ત્યારબાદ ચકરડું ફેરવ્યું અને જે વિચાર્યું હતું એ પ્રોજેક્ટર ચલાવનારને કહ્યું. પેલા માણસને ખ્યાલ આવી ગયો કે મતભેદ ઠીક છે. તેણે કહી દીધું, મને લાગે છે કે તમે બધા ખોટા છો. વોલ્ટે માત્ર મુખર સ્મિત કર્યું. તેણે સૂચવ્યું, તું માત્ર તારા પ્રોજેક્ટરનું ધ્યાન રાખ. Walt involved himself in everything. During one story conference on the Mickey Mouse Club TV show, the storyman, pointer in hand, was outlining the sequence called How to Ride a Bicycle. Now when you get on your bicycle, he began. Walt stopped him. Change your bicycle to a bicycle, he said. Remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own. વોલ્ટ બધી જ બાબતોમાં પોતાની જાતને સાંકળતો. મિકી માઉસ ક્લબ ટીવી શોની એક વાર્તા સભા દરમિયાન વાર્તા કહેનાર હાથમાં દર્શાવવાની લાકડી એટલે કે પોઈન્ટર લઈ અને સાયકલ કઈ રીતે ચલાવવી, કઈ રીતે એની સવારી કરવી નામની એક શ્રેણીનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરી રહ્યો હતો. એણે શરૂ કર્યું. હવે જ્યારે તમે તમારી સાયકલ પર સવાર થાઓ છો આટલું બોલતાની સાથે જ વોલ્ટે એને સ્ટોપ કરી દીધો. તેણે કહ્યું, તમારી સાયકલને બદલે માત્ર સાયકલ અથવા તો કોઈકની સાયકલ આવું બોલો. યાદ રહે કે દરેક બાળક એટલું નસીબદાર નથી હોતું કે જેને પોતાની સાયકલ હોય. આ ઘટનાથી તમે જોઈ શકો છો કે વોલ્ટ કેટલું ઝીણું ધ્યાનમાં રાખી શકે છે. એની જે વિચારસરણી છે એ બધા જ માટે વિચારે છે, એ બધા જનું ધ્યાનમાં રાખી અને નિર્માણ કરે છે. એનામાં દયા ભાવના, કરુણા ભાવના એટલી જ છે. આપણે જોઈ શક્યા આ એક ઘટના ઉપરથી. The story of Disneyland, perhaps better than anything else, illustrates Walt's vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in. For years, Walt had quietly nursed the dream of a new kind of amusement park. It would be a potpourri of all the ideas conjured up by his fertile imagination. But the idea of sinking millions of dollars into an amusement park, even Walt's kind of amusement park, seemed so preposterous that he wouldn't mention it to anyone. He just quietly began planning. કદાચ બીજા બધા કરતાં ચડિયાતી ડિઝનીલેન્ડની વાત વોલ્ટ જે પણ બાબતમાં માનતો હતો તેને સાકાર કરવાની તેની દ્રષ્ટિ અને દ્રઢ નિશ્ચયને પ્રતિષ્ઠિત કરે છે. વર્ષો સુધી વોલ્ટે એક નવા જ પ્રકારના મનોરંજન પાર્કનું નિરાંતે સ્વપ્ન સેવ્યું હતું. એ એની ફળદ્રુપ કલ્પના શક્તિ દ્વારા સમન્વિત કરાયેલા તમામ વિચારોનો એક કુંભ હતો. પણ મનોરંજન પાર્કમાં
અરે વોલ્ટની કલ્પનાના મનોરંજન પાર્કમાં પણ કરોડો ડોલર હોમી દેવાનો તેનો ખ્યાલ એટલો બધો મૂર્ખામી ભર્યો હતો કે કોઈની આગળ તેનો ઉલ્લેખ પણ એ ભાગ્યે જ કરી શકે. પણ તેને ગુપચુપ એટલે કે શાંત રહી આયોજન કરવા માંડ્યું. As usual, though, he influenced all of us with his own enthusiasm. When he finally told us about the project, someone asked, "What? How should the Disneyland look?" Quick came the reply, "It should look like nothing else on this earth." Predictably, we had trouble raising money. But Disneyland did open in July 1955. Since that first day, millions of people have flocked to see the unique creation of Walt's imagination. Like a kid with a new toy, the biggest, shiniest toy in the world, Walt used to wander through the park, staring as happily as any tourist. તેમ છતાં હંમેશ મુજબ જ્યારે એણે છેલ્લે અમને એના પ્રોજેક્ટ વિશે જણાવ્યું ત્યારે અમને બધાને તેના પોતાના ઉત્સાહના ભાગીદાર બનાવ્યા. તેણે કહ્યું, કોઈકે એમાંથી પૂછ્યું, વોલ્ટ, ડિઝનીલેન્ડ કેવું દેખાતું હશે? કેવું દેખાવું જોઈએ? એણે તરત જ રિપ્લાય આપ્યો કે આ પૃથ્વીમાં અન્ય એવું કંઈ જ નથી જેવું વોલ્ટનું ડિઝનીલેન્ડ દેખાશે. પૂર્વધારણા કરતાં અમને પૈસા ઊભા કરતાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી, પણ જુલાઈ 1955માં ડિઝનીલેન્ડ શરૂ થઈને જ રહ્યું. તે દિવસથી લઈ અને આજ સુધી વોલ્ટની કલ્પનાના આ અનુપમ સર્જનને જોવા લાખો લોકો આવ્યા છે. નાના બાળકને નવું રમકડું આપી દીધું હોય તેમ દુનિયાનું સૌથી મોટું, સૌથી શાનદાર રમકડું તે લઈને વોલ્ટ કોઈ પ્રવાસીની જેમ જ ખુશીથી છલકાતો આખા પાર્કમાં ભટકતો. The overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic about-face in the Disney fortunes, yet success never changed Walt. He remained the simplest man. He hated parties, and his idea of a night out was a burger and chili at some little restaurant. His only extravagance was a miniature railroad that ran around the ground of his home. વોલ્ટના તુક્કાની અપ્રતિમ સફળતાને ડિઝની સંપત્તિમાં નાટ્યાત્મક રીતે અણધારી તબદીલી આણી, છતાંય સફળતા વોલ્ટને બદલી શકી નહીં. આ એક સૌથી મોટો ગુણ કહેવાય વોલ્ટનો કે એટલી બધી સફળતા મળવા છતાંય એનામાં જે ઉછાળો આવવો જોઈએ અહંકારમાં, એ ક્યારેય આવ્યો નહીં. તે એક સીધો સાધો માણસ જ બની રહ્યો. તેણે પાર્ટી પસંદ નહોતી. રાત્રે બહાર નીકળવાનો તેને ખ્યાલ કોઈક નાનકડી રેસ્ટોરન્ટમાં બર્ગર અને ચટણી પૂરતો જ મર્યાદિત હતું. તેનો એકમાત્ર અતિ ખર્ચાળપણું તેના ઘરની ફરતે આવેલા ક્ષેત્રમાં નાના કદના રેલરોડ બનાવવા પૂરતું હતું. What do you do with all your money? A friend once asked him. Pointing at the studio, Walt said, "I fertilize that field with it." And it's true that Walt plowed money back into the company almost as fast as it came in. એને પૂછ્યું, તારા આટલા બધા પૈસાનું તું શું કરીશ? સ્ટુડિયો તરફ આંગળી ચીંધતા વોલ્ટે કહ્યું, એના વડે પહેલાં ક્ષેત્રને હું ફળદ્રુપ બનાવી દઈશ. ફળદ્રુપ બનાવવું સમજો છો ને? કોઈ જમીન ફળદ્રુપ ક્યારે બને છે? જ્યારે એને ખેડી અને એમાં બી મૂકવામાં આવે ત્યારે એમાંથી પાક થાય છે. ફરી એમાંથી બી મૂકવામાં આવે તો ખેતર છે એ વધુને વધુ પાક આપી શકે છે. તો વોલ્ટે પોતાના સ્ટુડિયો તરફ આંગળી ચીંધતા એમ કહ્યું છે કે હું આને ફળદ્રુપ બનાવી દઈશ. અને હા, એ સાચું કે જેટલી ઝડપથી પૈસા આવ્યા તેટલી જ ઝડપથી તેણે તે કંપનીમાં પૈસાનું પરત રોકાણ પણ કરી મૂક્યું. For the first time since he started in business, gave Walt a chance to develop other ideas. This includes the development of mineral kind of California Institute of Art, for which he donated the land and several $1 million. And the most ambitious of all, $100 million Disney World and City of Tomorrow in Florida. જ્યારથી ધંધો શરૂ કર્યો ત્યારથી માંડી પહેલીવાર એ દેવાળીઓ બન્યો, જેનાથી વોલ્ટને બીજા વિચારોનો વિકાસ કરવાની તક મળી, જેમાં સમાવિષ્ટ છે મિનરલ કાઇન્ડ,
પર્વતમાળામાં ઉપરની તરફ પર્વતીય વનસ્પતિ ઉગાડનારાનો નીચાણવાળો પ્રદેશ. કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ્સ, જેને માટે તેણે લાખો ડોલર્સનું દાન કર્યું, અને બધામાં સૌથી વધુ મહત્વાકાંક્ષી $100 મિલિયન ડિઝની વર્લ્ડ અને ફ્લોરિડામાં આવેલું સિટી ઓફ ટુમોરોનો વિકાસ. Tragically, in the midst of all this activity, Walt was stricken with this fatal illness. I heard him refer to this cruel blow only once. Whatever it is I have got, he told me, don't get it. અત્યંત દુઃખદ રીતે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી ત્યારે જ વોલ્ટને જીવલેણ બીમારી લાગુ પડી ગઈ. મેં એને એક જ વાર આ નેગેટિવ ઉલ્લેખ કરતા સાંભળ્યો, નકારાત્મક ઉલ્લેખ કરતા સાંભળ્યો. તેણે કહ્યું, મને જે વ્યાધિ આવી છે એ વ્યાધિ કોઈને પણ ના આવે. I visited him in the hospital the night before he died. Although desperately ill, he was as full of plans for the future as he had been all his life. Walt used to say that Disneyland would never be finished. યાદ રાખજો આ વાક્ય. Walt used to say that Disneyland would never be finished and it never will. I like to think too that Walt Disney's influence will never be finished. That through his creations, future generations will continue to celebrate what he once described as that precious, ageless something in every human being, which makes us play with children's toy and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream. એ મર્યો એની લાગણી. આગલી રાત્રે મેં હોસ્પિટલમાં એની મુલાકાત લીધી હતી. ભયંકર માંદો હોવા છતાં પણ તેના સમગ્ર જીવન દરમિયાન જેમ રહ્યો હતો તેમજ તેનું મન ભવિષ્યની આયોજનોમાં ખોવાયેલો હતું. વોલ્ટ એવું કહેતો હતો કે ડિઝનીલેન્ડ ખતમ થવા સર્જાયું જ નથી, તેનો અંત ક્યારેય આવશે જ નહીં. અને હું પણ એમ જ વિચારું છું કે વોલ્ટ ડિઝનીનો પ્રભાવ ક્યારેય અંત નહીં પામે. અને તેના સર્જનો દ્વારા એણે એકવાર વર્ણવ્યું હતું કે દરેક માનવમાં એક મૂલ્યવાન અજર કશુંક એવું રહેલું જ છે જે આપણને બાળકના રમકડા રમવા અને ક્ષુલ્લક બાબતો તરફ હસવા તેમજ બાથટબ કે સપનામાં ગાવા તરફ દોરી જાય છે. આગામી પેઢીઓ એનું સ્તુતિગાન કરતી રહે છે. મિત્રો, રોય ડિઝની દ્વારા લખાયેલો આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને આપણે પણ આ યુનિટનો એ વિડીયો આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ. અસ્તુ.